تفوتوا ان شاء الله هاد الجمعه ديالكم بخير وعلى خير. المهم شحال من واحد كيسولني كيقول لي اش كدوزي النهار. المهم غادي نصور لكم كيفاش كندوز لا ماتيني ديالي حيت ما كنكونش خدامه. المهم انا نضت وفيقت البنيات، دوجت ليهم، المهم طرفت ليهم، لبست ليهم حويجاتهم، هما دابا كيفطروا مواجدين. فوالا بناتي ما كيبغوش يفطروا بشي حاجه ثقيله، ضروري غير شي بتيت بسكوي هكا والعصير وصافي. ما كيبغوش ياكلوا ليا بزاف بحال مثلا يفطروا لي بنطاختين ولا شي حاجه ما كيقدوش، ولا الحليب ولا ما كيبغوا غير العصير. المهم البنات انا خارجه نجيب الطوموبيل، كنديرها في الكراج مع البرد، كنحطها دابا في الكراج. راح الجو عندنا مغيم واخا هكاك ما كاينش البرد. المهم البنات غادي نخليكم معنا، دوزوا معنا النهار ان شاء الله باذن الله، ماشي النهار ولكن غير لا ماتيني. فوالا غادي نوري لكم فاش كنرجع شنو كندير. المهم البنات انا خرجت الطوموبيل من الكراج، غادي نعيط لبنياتي. واحد الملاحظه في بناتي ان ايه ديما كتخرج الاولى، واختها ديما هي اللي تابعه، ديما التاليه. فوالا البنات صافي من بعد ما خرجت الطوموبيل من الكراج خليت بنياتي كيلبسوا هادو سميتهم لي بوني ديالهم ولي فيست على ما نخرج انا الطوموبيل باش يكونوا واجدين. المهم هي دي ايه طلعات. ايوا بقات لنا لاله دارين. ديما هي التاليه، كنبقى نعيط عاد كتجي غير بشويه عليها. المهم البنات هي طالعه بنتي كبيره، حطوا كرطبلاتهم، كنحطهم غير حدايا باش حيت كنحطهم كيسهل عليا ندير. المهم البنات غادي نخليكم مع الطريق. طريق نوريكم الطريق اللي كتدي من الدار للمدرسه، هي ماشي بعيده بزاف، شي كيلومتر يمكن هكاك ونص. هي زعما الصراحه الا بغيت نقطع غير على جهه كنقطع من اللور، حيت ما كتقطع غير على بحال شكل واحد الغابه، اما على الطريق ضروري خصني الطوموبيل. المهم البنات غادي نخليكم مع الفيديو، وما تنساوش البنات تابونا، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم وقولوا لي شنو بغيتو نوري لكم ونوري لكم الباقي. فوالا البنات غنخليكم مع الفيديو. يا ريت غير تكتبوا. فوالا هم حاطين كطبلاتهم. Tu mets ton bonnet. Allez. À tout à l'heure. Viens récupérer ton cartable. دوش مهبطيها. Voilà. Ferme la porte. Allez.
البنات انا رجعت غادي نجمع شويه هاك الروينه هذه اللي عندي في الصالون، وغادي نمشي ندير الطعام على ما يوجد صافي. هذا نسيق شويه نطاو نجمع شويه الكوزينه وصافي. المهم كنتمنى لكم صباح مبارك سعيد، وحتى نتلاقاو نوري لكم القصعه ديالي. les filles, comment allez-vous? Donc pour le couscous marocain, on a besoin de la viande. Pardon. Et j'ai mis sur 6. Voilà les filles, ce que j'aurais besoin. J'ai besoin d'un piment pour les personnes qui aiment le goût de piment. Mais moi je mets, ça c'est facultatif, c'est-à-dire si vous n'aimez pas le piment, vous ne le mettez pas. J'ai encore la tomate, les persils, une courgette comme ça, et les carottes, voilà, et le navet, et le chou, voilà. Donc c'est les légumes que j'ai besoin dans le couscous, voilà. Après si vous voulez mettre des autres légumes, c'est à vos choix. Ce légume que vous aimez, ben vous les mettez. Voilà, il n'y a pas de... Le couscous, il n'y a pas de limite. Voilà. Après les filles, comme les oignons et la viande ils sont bien revenus, alors je vais baisser ma température de cuisson. Donc c'est ça. Je fais à 4, ça suffit. Et après je vais mettre tous les épices et tout le reste de légumes et les pois chiches aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Je mets aussi une poignée de pois chiches. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà les filles. Donc j'ai mis la tomate avec les persils. Et là, je vais mettre une cuillère à café pleine de curcuma. Une cuillère à café pleine de poivre. Une cuillère à café pleine de gingembre, il me reste que ça. Je vais voir si je n'ai encore. Et du sel. Et un cube. Moi je fais de bœuf, voilà. Cube de bœuf, voilà. Voilà les filles, j'ai tout mis, des épices. Alors je vais faire revenir avec ma spatule ou ma cuillère. Et voilà, c'est juste une petite conseil en fait. Quand je fais revenir tous mes plats, je fais revenir toujours avec une cuillère en bois. J'utilise pas les cuillères en fer ou une cuillère un truc comme ça. C'est toujours en bois. Donc je pose là et je vais tout remuer et je reviens. Après les filles, je prends 1 litre d'eau et je mets avec l'eau chaude, pas l'eau froide. Voilà. Et je vais y aller couper mes légumes. Et je les prépare mes légumes et je prépare le pois chiche pour que je mette dedans. Je mets ici tout de après je ferme. Et je laisse cuire un petit peu le temps que je prépare mes légumes. Voilà les filles, donc je prends les légumes. Donc je vais les éplucher comme ça avec le couteau. J'enlève juste la peau. Regardez. J'enlève le bord et je continue comme ça avec toutes les carottes que j'ai. Voilà les filles, regardez. Et je continue, je reviens. Voilà les filles, après avoir lavé tous mes légumes, le chou, les carottes et tout ça. Et les carottes, je les coupées comme ça en deux. Je vais mettre tout dedans avec du pois chiche et c'est parti. Là, du coup, je vais mettre mon chou. Ça y est, j'ai mis du pois chiche, je mets le chou. Je mets tout d'un coup. Voilà. Après, je vais mettre de l'eau. Hein. Je vais rajouter de l'eau. Le navet. Voilà les filles, c'est celle-là que j'utilise comme couscous. C'est la marque Dari.
Elle est super bien cette marque pour le couscous. Voilà les filles. On dirait c'est de la semoule, hein, c'est pas du couscous hein, quand on le fait cuire. Et moi je le fais faire revenir 3 fois à 4 fois pour faire la cuisson en fait. Allez voilà, c'est ça, c'est la marque. Voilà les filles, donc quand j'ai posé ma semoule comme ça, donc je prends un peu d'eau. Je vais faire 10 gouttes d'eau comme ça. Et je le fais revenir avec mes mains comme ça, pour que ça ne fait pas d'égorgement. Voilà les filles. Avant de faire cuire la semoule, je vais essayer de baisser un peu le téléphone. Voilà les filles, je fais comme ça, cette façon-là. Regardez. Je fais... Je l'enlève tous les grains. Voilà, je répète cette façon plus que 4 fois. Après, la durée de cuisson du couscous, ça fait 1 heure à peu près. Voilà les filles. Et après, je mets le couscous comme ça et je laisse cuire. Et après, je vais vous montrer la fin de présentation. Et bon appétit. Je vous souhaite une bonne matinée et bonne journée surtout.